سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کروائی؟ جواب ہے بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سوال ہے دن کے آغاز میں کون سا کام کرنے سے انسان کو مزید نعمتیں ملتی ہیں؟ جواب ہے شکر کرنے سے۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس سورت میں کیا گیا؟ جواب ہے سورہ مریم۔ سوال ہے وہ کون سا انسان ہے جس نے تقریباً 40 ملین افراد کو قتل کیا تھا؟ جواب ہے چنگیز خان نے۔ سوال ہے تخلیق آدم کے لیے زمین سے مٹی لانے میں حکم باری تعالیٰ سے آخری بار کون کامیاب رہا؟ جواب ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ مطہرہ کا درجہ کسے حاصل ہوا؟ جواب ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال ہے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جسے کاٹ بھی دیا جائے تو وہ دوبارہ خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جگر۔ سوال ہے بروز قیامت کس مرد کو گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے بیوی پر ظلم کرنے والے کو۔ سوال ہے جو لوگ نفسیاتی الجھن کا شکار ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے ایسے افراد ناک میں انگلی ڈالنے کے عادی ہوتے ہیں۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ جواب ہے 3 مرتبہ۔ سوال ہے سونے سے پہلے آدھا گلاس پانی پینا کس بیماری سے بچاتا ہے؟ جواب ہے ہارٹ اٹیک اور برین اسٹروک۔ سوال ہے کس سورت کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال ہے جسم کا کون سا حصہ دھونے سے جلدی نیند آ جاتی ہے؟ جواب ہے پاؤں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ جواب ہے اے محمد اپنے ستر کو ڈھانپ۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے سب سے زیادہ محبت کس بیوی سے تھی؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ سوال ہے کس انسان کا پسینہ بدبودار نہیں ہوتا؟ جواب ہے انسانی پسینہ بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے، اس میں بو نہیں ہوتی، لیکن جب یہ باہر نکل کر جسم کے بیکٹیریا سے ملتا ہے تو پھر بدبودار ہو جاتا ہے۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس منزل میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ جواب ہے 7ویں منزل میں۔ سوال ہے جسم سے فاسد مادوں کو نکالنے کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ جواب ہے پیاز۔ سوال ہے کس نبی کی تمام تر طاقت ان کے سر کے بالوں میں تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کے جسم کی ایک ماورای خوبی یہ تھی کہ ان کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی۔ سوال ہے نیم روحانی مخلوق کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے خواجہ سراؤں کو۔ سوال ہے وہ کون سا اسلامی رکن ہے جس کے نام پر قرآن کی ایک سورت بھی ہے؟ جواب ہے سورہ حج۔
सवाल है कौन से रंग को किस्मत खुलने की राह में रुकावट समझा जाता है? जवाब है किस्मत में काला रंग बाज दफा रुकावट और नहुसत से जोड़ा जाता है। सवाल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या चीज देकर बिन्यामीन को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास भेजा था? जवाब है आप अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के हाथ अपने वालिद को अपना कुर्ता भेजा। सवाल है मक्खियों के पेट से वो कौन सा मशरूब निकलता है जिसे हम खाते हैं? जवाब है शहद। सवाल है अज़वाजे मुत्तहरात से शादी करने की मुमानियत कहाँ आई है? जवाब है सूरह अहज़ाब में। सवाल है वो कौन सा तेल है जिसे जादू के इलाज के लिए मौसर समझा जाता है? जवाब है जैतून का तेल कब्रिस्तानी जादू या वसवसों के खिलाफ सूफिया इसे खास समझते हैं। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वफात से कबल अपने किस बेटे को अपना जानशीन बनाया था? जवाब है हजरत शीस अलैहिस्सलाम को। सवाल है जो मर्द खाना अकेले खाता है वो किस तबीयत का मालिक होता है? जवाब है सख्त तबीयत का मालिक। सवाल है अहले यसरब के पुराने माबूद लात का बुत किसके हाथ से टूटा? जवाब है हजरत साद बिन जैद अशहली रजी अल्लाह तआला अन्हु से। सवाल है शदीद गर्मियों में कौन से रंग के कपड़े पहनना खतरनाक साबित हो सकता है? जवाब है साइंसी लिहाज से काला रंग रोशनी को जज़ब करता है, इसलिए शदीद गर्मी में खतरनाक साबित हो सकता है। सवाल है क्या आप जानते हैं कि जुम्मे में अजान अव्वल का इजाफा किसने किया था? जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। सवाल है वो कौन सी नमाज है जो मर्द पर फर्ज है औरत पर नहीं? जवाब है नमाज जनाजा। सवाल है वो कौन सा फूल है जिससे बदबू आती है? जवाब है लाश का फूल। इसकी सबसे पुरस्कार बात यह है कि जब ये खिलता है तो लाश जैसी बदबू देता है ताकि मक्खियों और हशरात को अपनी तरफ खींच सके। ये फूल कई सालों बाद एक बार खिलता है और फिर जल्दी मुरझा जाता है। सवाल है किस नबी ने हवा में नमाज अदा की थी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल है दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक पहाड़ कौन सा है? जवाब है अन्नपूर्णा। सवाल है जो मर्द सब्र वाला होता है वो खाने में कौन सी चीज पसंद करता है? जवाब है मीठा। जवाब है नहाने से पहले एक लीमू नहाने वाले पानी में डालकर नहाने से क्या फायदा है? जवाब है आपको महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहेगी। सवाल है बताइए हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का हुलिया कैसा था? जवाब है रंग गहरा सांवला, तवील कद, जिस्म लागर और सर के बाल घने खमदार। सवाल है पूरे चांद की रात को अमावस की रात क्यों कहा जाता है? जवाब है फल्कियात और दीनी एतबार से अमावस सिर्फ अंधेरी रात है और पूरे चांद की रात उसके बरक्स सबसे ज्यादा रोशन रात है। सवाल है कुरान मजीद में उम्मुल खबाइस का नाम किस शय को दिया गया है? जवाब है शराब को। सवाल है मौत का खौफ इंसान में दूसरी सबसे ज्यादा खौफजदा चीज है, सबसे पहले क्या है? जवाब है नाकामी का खौफ। सवाल है जहन्नुम की आग मुसलमान के जिस्म के किस हिस्से को छोड़कर बाकी जिस्म खाएगी?
जवाब है जहन्नुम की आग इब्न आदम के जिस्म के सारे हिस्से को खाएगी माँ सिवाय उसकी पेशानी पर पड़े सजदे के आसार को, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहन्नुम की आग पर यह हराम कर दिया है कि वो सजदों के निशानात को खाए। सवाल है क्यों बास घरों में हम बिस्तरी के बाद भी झगड़े बढ़ जाते हैं? जवाब है उसकी एक पुरस्कार वजह यह है कि जब मोहब्बत का अमल नियत पाक से ना हो बल्कि ख्वाहिश नफसानी से हो तो मनफी तवानाइयां उस जगह को घेर लेती हैं। इसलिए अहले तसव्वुफ नियत को पाक रखने पर जोर देते हैं। सवाल है औरत के जिस्म के किस हिस्से से जिन्नात गर्मी हासिल करते हैं? जवाब है कई कदीम मामिलीन और रूहानी उलमा का कहना है कि बाज़ जिन्नात इंसानों से मोहब्बत या वाबस्तगी पैदा कर लेते हैं। ये जिन्नात बिलखुसूस उन लम्हों में मुतवज्जे होते हैं जब औरत या मर्द की जिस्मानी तवानाई सबसे ज्यादा बेदार होती है और वो हम बिस्तरी कर रहे होते हैं या करना चाहते हैं, तो उस तवानाई की हरारत जिन्नात के लिए एक ग़िज़ाई लहर बन जाती है। जब वो बार बार किसी एक इंसान के करीब ये तवानाई महसूस करते तो वो उसके नफ्स से ताल्लुक जोड़ लेते हैं। यही ताल्लुक आगे चलकर जिन्नी इश्क या मावराई रफाकत की शक्ल इख्तियार करता है। सवाल है औरत को किस जगह ले जाकर हम बिस्तरी करने से औरत शदीद बीमार हो जाती है? जवाब है पहाड़ पर। बाज़ सूफी बुजुर्गों के मुताबिक पहाड़ों के अंदर कुदरती अरवाह बसती हैं जिन्हें अरवाह जबाल कहा जाता है। ये ना तो इंसान को नुकसान पहुंचाती है ना फायदा, बल्कि इंसान की नीयत और हालत दिल के मुताबिक रद्द अमल देती है। अगर इंसान पाक नीयत, इबादत, मुराकबा या दुआ के लिए वहां जाए तो फिजा उसके इर्द गिर्द एक नूरानी हल्का बनाती है। अगर इंसान नफसानी जज्बात के साथ जाए तो पहाड़ी तवानाई उसके अंदर बेचैनी, सर दर्द या खौफ पैदा कर देती है। यही वजह है कि बाज़ लोग पहाड़ों पर शदीद घबराहट महसूस करते हैं और बाज़ को वहां अल्लाह के करीब होने का एहसास होता है। सवाल है ऊंटनी के दूध से दही नहीं बनता, इसलिए उसमें कौन सा दूध मिलाने से दही बनाया जा सकता है? जवाब है गाय या बकरी का दूध। सवाल है क्या दूसरों को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है? जवाब है जी हाँ, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को जिसमें कुफर की कोई वजह ना हो काफिर कहे तो खुद काफिर हो जाता है। सवाल है कौन सी मखलूक अपनी जिंदगी का 70% हिस्सा सोकर गुजारती है? जवाब है बिल्ली। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत रुकैया का निकाह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्यों किया था? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने उम्मे कलसूम का निकाह आसमानी वही के हुक्म से उस्मान से किया। सवाल है क्या मियां बीवी एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं? जवाब है नहीं दे सकते। सवाल है बच्चों का कद अक्सर किससे विरासत में मिलता है? जवाब है बाप से। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 प्यालों का नाम क्या था? जवाब है 2 प्यालों का नाम एर और अयान था। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को ये किसने बताया कि हजरत लूत के घर खूबसूरत लड़के आते हैं? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने बताया था। सवाल है इंसानों में कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? जवाब है 4 ग्रुप्स। सवाल है किस जगह पेशाब करने से गुर्बत के असबाब पैदा होना शुरू हो जाते हैं? जवाब है दरख्त के नीचे पेशाब करना। सवाल है कुरान पाक की कौन सी सूरत में अल्लाह ताला ने दीन के मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया? जवाब है सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में। सवाल है चांद की चांदनी का असर नींद और दिमाग पर किस तरह से होता है? जवाब है साइंसी तहकीकात के मुताबिक चांद की पूरी रातों में इंसान की नींद हल्की हो जाती है, इसीलिए कदीम लोग इन रातों को बेख्वाबी की रातें भी कहते थे।
سوال ہے جنگ خندق کو جنگ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ اس میں بہت سے لشکروں نے بیک وقت حملہ کیا تھا۔ سوال ہے نماز میں جمائی کو کیسے روکنا چاہیے؟ جواب ہے جمائی روکنے کے لیے اپنی زبان کو تالو سے لگا دیں، وہ فوراً رک جائے گی۔ سوال ہے سب سے پہلے کس خاتون کے کان چھیدے گئے؟ جواب ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ سوال ہے وہ کون سا پھول ہے جسے کوئی انسان نہیں توڑ سکتا؟ جواب ہے سب سے زیادہ پراسرار مانا جانے والا پھول کادو پھول ہے، کیونکہ اسے انسانی ہاتھ سے توڑا ہی نہیں جا سکتا، ورنہ یہ لمحوں میں مرجھا جاتا ہے۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر کون سا نشان لگایا گیا؟ جواب ہے 5 کا نشان۔ سوال ہے شیطان اپنا تخت پانی پر کیوں لگاتا ہے؟ جواب ہے عرش معلیٰ پر اللہ کا تخت پانی پر ہے۔ ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضد میں رات کے وقت زمین پر موجود پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے۔ سوال ہے کس کے دور میں عرب یہودیوں سے خالی تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سوال ہے کون سی سورت پڑھنے والا انسان پر کبھی بھی جادو ہو ہی نہیں سکتا؟ جواب ہے سورہ بقرہ مکمل پڑھنے سے یا پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے سے۔ سوال ہے پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ جواب ہے جبل صفا پر۔ سوال ہے جادو زیادہ تر میٹھی چیزوں پر کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ میٹھا جنات کی پسندیدہ غذا ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں کس کی پیٹھ پر دانتوں سے کاٹا تھا؟ جواب ہے آپ کی رضائی بہن شیما جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی۔ سوال ہے یہودی اور عیسائی نظر بد سے بچاؤ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے یہودی اور عیسائی بھی نظر بد سے حفاظت کے لیے صدقہ کرتے ہیں۔ سوال ہے چائے کو دوبارہ گرم کر کے پینے سے کون سا مرض ہو سکتا ہے؟ جواب ہے کینسر۔ سوال ہے مکڑی کے نام پر کس سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ عنکبوت۔ سوال ہے موٹاپا، کولیسٹرول اور معدے کے امراض سے چھٹکارے کے لیے کون سی چیز کو ٹافی کی طرح چوسیں؟ جواب ہے خشک آلو بخاری کو۔ سوال ہے کون سی چیز کمرے میں رکھنے سے میاں بیوی کے نجی تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہیں؟ جواب ہے سالٹ یا سالٹ لیمپ، نمک یا اس سے بنی کوئی بھی چیز رکھنے سے وہاں پر موجود نیگیٹو انرجی ختم ہوتی ہے۔ سوال ہے کن صحابی کو ان کی والدہ نے بچپن ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے۔